Okay, good morning. Okay, Rahana, good morning. Mida, good morning. Okay, get a start. Yes, ready. Gagana. Okay, get a start. The reaction of the Kitty. Maybe a Charlie. Alaga. Okay. Okay, Alaga. Okay. Yes. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ടെൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ടെൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് 7ാമത്തെ ടെൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞെത്തിച്ച് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എത്തി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ വെറുതെ സൂചിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂല്യം, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഓർമ്മയിലേക്ക് അങ്ങനെ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, അപ്പൊ ഗഗനയാണ് അത് തുടങ്ങി വെക്കാനായിട്ട് നല്ലത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഗഗനോട് തന്നെ പറയുകയാണ്, യെസ്, എന്താണ് ഗഗനയുടെ ചിന്തകള്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇനിയിപ്പോ നേരത്തെ വിഷയം കേൾക്കാത്ത നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കേട്ടാലും നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. എന്താണ് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ? മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ, മാറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒരുപക്ഷെ ആ കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആളുകൾ. ഇപ്പൊ ഗഗനമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ്. യെസ്, അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫീലിങ്സ് and what is your thoughts about online education? Yes, you get a start with Online education is important because it is more flexible. Online education allows students to study in their own place, anytime, anywhere. Then it is cost effectiveness. It reduces travel cost, etc. Then it will be global reach. Online platforms connect learners from around the world. It also have disadvantages like lack of interaction, technical issues, and distractions. Thumbs up. course. Yes, global contact, that is the word. Correct ആണ്. എത്ര വിദേശത്താണെങ്കിലും എത്ര അകലിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നമുക്കത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, അളക, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? യെസ്, പറഞ്ഞു. Online education has made learning simple and comfortable. Students can attend classes from their home or any place, and they do not have to go to school or college every day.
This saves time, energy, and travel cost. With online classes, students can use mobile phones, computers, or laptops to study. They just need an internet connection. Many platforms like Zoom, Google Meet, and Microsoft Teams are used for teaching. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Oh yes, yes. ഞാനേ നേരത്തെ പറയുന്നത് One big advantage is that students can listen to record classes again. This helps them understand better. If they miss a class, they can watch it later. yes. And online education is very helpful during difficult times like lockdown or bad weather. Yes. It also helps students who live far from good schools or colleges. Teachers can share notes, videos, and homework on offline platforms. Yes. They can ask questions and talk to teachers in the class. Online education is a good way to learn. It is useful, easy, and helps many students around the world. Yes. Completed. Okay, Palaga. Okay, okay. അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. സ്മിത. Smita Satish, what is your opinion about online education? Okay. Online class is becoming very popular in today's time. Yes. It is very beneficial for many students around the world. Yes. Online class should never be a stoppage. It is not Yes. difficult for students to study online. This online education is available at the cheapest cost and time savings. There are Yes. many websites and applications to study online classes. Yes. Okay. Very good, very good. Okay, Smita, very good, very good. Gayatri. Gayatri. Yes. Aishwarya Achu. Aishwarya Achu. Okay, 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 okay. Very good. Let me remember. Okay. Rahana. Rahana. Yes, sir. What is your opinion about online education? What is your opinion about online education? Online education system. പറഞ്ഞോട്ടെ. പറഞ്ഞോളൂ. Online education means learning through internet. Learn Yes. from anywhere. You can study at home or any place from anywhere. Yes. Internet. It helps. They can watch videos, attend class, or do homework using a phone, tablet, or computer. It saves time and money. Yes. You can learn different subjects not found in local schools. Yes. You can learn anytime, morning or night. Yes. You need to travel or buy many books for studying purpose. Yes. Students in villages or far places can also study easily. Yes. Like during lockdown or bad weather like corona, COVID, learning doesn't stop. Yes. Learning becomes fun with videos, games, and online tools. Yes. In today's world, online learning is a good way to study easily and safely. Okay. അത്രേ ഉള്ളൂ സാർ. Very good, very good. Okay, Rahana. Yes. Okay, 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 okay. ഞാനേ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഗഗനയോടാണ് ചോദ്യം. ഗഗനയോടും അളകയോടും രഹനയോടുമാണ് ആത്മാർത്ഥമായ മറുപടി ഞാൻ പറയുന്നത്, സത്യസന്ധമായ മറുപടി. എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിതങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, നെറ്റ് എഫക്ട്, അതായത് സ്വന്തം ജീവിതത്തില് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ആണെങ്കിൽ
ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അനുവദിക്കുകയില്ലയോ? അതിന്റെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും എല്ലാ വശവും പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള മറ്റൊരു അഭിപ്രായം. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഒരിക്കല് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നവോദയ വിദ്യാലയത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രസംഗം നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഒരു സാറിനെ കണ്ടു. ആ സാറ് നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കെതിരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ദിവസം സാറിന്റെ കൊച്ചിനെയും കൂടി കണ്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അവിടെ കൊണ്ട് സാറേ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ നവോദയയുടെ പരീക്ഷ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ അതിന് പോയിരുന്നു. ചോദിച്ചു, സാറല്ലേ അന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് നവോദയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെതിരായിട്ട്? എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരാളുടെ മാത്രമല്ലല്ലോ, ഭാര്യയുടെയും കൂടി അല്ലേ, 2 പേരുടെയും. അപ്പൊ ഭാര്യക്ക് നിർബന്ധമാണ് നവോദയത്തിൽ ചേർക്കണം, നവോദയ സ്കൂളിൽ ചേർക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, അപ്പൊ നമ്മൾ പലതും പറയും. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പലതും പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റും, ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട, അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന പല ആളുകളുടെയും മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിലേക്ക്. യെസ്, അത് ഇവിടെ നമ്മൾ പരിഗണിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയും. ഗഗനക്ക് ഉള്ള മകനെ അല്ലെങ്കിൽ മകളെ നീ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ മതിയുണ്ട്. 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ഞാൻ എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്റെ കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് വരാം. എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പറയാം. അപ്പൊ അതിൽ ഗഹന ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം മനസാക്ഷിയോട് നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പറയും. യെസ്, ഗഗന പറഞ്ഞു. ട്രൂ, അത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലും മതി. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ട്രൂ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ? ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ഓഫ്ലൈൻ്റെ അത്രയും വരൂലല്ല. ഈ ഇന്ററാക്ഷൻസും സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും ഓൺലൈനിൽ അത്ര നന്നായിട്ട് നടക്കണമെന്നില്ല. അപ്പം ഓഫ്ലൈൻ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും സ്കൂളിൽ പോയി ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ടും ആ ഒരു സംഭവം ഓൺലൈനിൽ കിട്ടൂല. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ലോക്ക്ഡൌൺ അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് വെതർ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ലതായിരിക്കും. വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഗ്ലോബൽ റീച്ച് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഓഫ്ലൈനിൽ നമ്മൾ ടീച്ചറുകൾക്ക് പോയി അവര് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു സംഭവം കിട്ടൂല. യെസ്, അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഗഗനയുടെ മകനാണെങ്കിൽ 2 ചാൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യാം? ഓഫ്ലൈൻ ഓർ ഓൺലൈൻ? അല്ലെങ്കിൽ മകനോ ഓഫ്ലൈൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അളക പറയും. സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായം പറയാം കേട്ടോ. കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടത് സ്വന്തം മനസാക്ഷിയോട് നീതി പുലർത്തുക. ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ചൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓഫ്ലൈനിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെ കുറച്ചും കൂടെ കെയർ ചെയ്തും അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ കൊടുത്തും ഒക്കെ. പിന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും നല്ലതാണ്, അത് മോശമാണെന്നൊന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ കൂടുതലും ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം കുട്ടികൾക്കായാലും കുറച്ചും കൂടെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ്മാരുമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇടപെടാൻ പറ്റും. പിന്നെ അവർ കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരും. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സേ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, രഹന ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇത് മനസാക്ഷിയോട് നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പറയേണ്ടത്. യെസ്, ഞാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കൊള്ളാം, പക്ഷെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് ഒരുപാട് ബാഡ് എഫക്ട്സും ഉണ്ട്. കാരണം ഇന്റർനെറ്റ് ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി അന്നേരം അവിടെ നിൽക്കും. പിന്നെ
ഒത്തിരി നേരം ഫോണിലായാലും ലാപ്ടോപ്പിലാണേലും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് പ്രശ്നമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം. അതൊക്കെ Yes. കാരണം ഓഫ്ലൈനെ ഞാനും ചൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ബെറ്റർ ഇന്ററാക്ഷനും ഓഫ്ലൈനിലാണ്, ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളും തമ്മിലാണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും തമ്മിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഇതിൽ പാതി പേരെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അതുപോലെ ആയിരിക്കും Yes. അന്നേരം അവരെ. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ട് വന്നുള്ള ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് തന്നെയല്ലേ, അപ്പം നമ്മളും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും അത്ര ഓഫ്ലൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇൻ കേസ് കോവിഡ് പോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് വല്ലതും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്നേരം ഓൺലൈനോട് നോക്കാം. Yes. Very good, very good. Okay, okay. Observation. അപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓഫ്ലൈനെയാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ മെന്റലി ഇതിപ്പോ ഒരുപാട് മുതിർന്ന കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം അതിന്റെ അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്കൂൾ ലെവലിലേക്ക് വരികയാണ്. പണ്ട്, അതായത് ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഗതി പോയിട്ട് കുട്ടികൾ മൊബൈൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും മൊബൈൽ എടുക്കല്ലേ എന്ന് പറയും. ആ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ വന്നത്. പിന്നെ നമ്മളത് മാറ്റി പറയേണ്ടി വന്നു. മാതാപിതാക്കന്മാർ എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് ആ മൊബൈലിലൂടെ പഠിച്ചൂടെ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ പക്കലേക്ക് മൊബൈൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരുമാതിരി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ, അതായത് പഠിക്കാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരുമാതിരി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഗോസ് ടു ദ മിസ്യൂസ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഫോണിലോട്ടാണ്. പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്രദമാവുന്നത് അത് ശരിയാ. കാരണം അവരപ്പോൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പല ക്ലാസ്സുകളിലും നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾ, നമുക്ക് പറയാം 50 കുട്ടികൾ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നവരാവുന്നില്ലല്ലോ. ആ പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രമേ സാറ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അനുസരിക്കുകയും അത് അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് അത് മിസ്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ചിലപ്പോ മാതാപിതാക്കന്മാരെ മൊബൈൽ കൊടുക്കുന്നത് ഗുഡ് പർപ്പസ് ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. അതിനാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലാതെ ഒരുപാട് ലെവലുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് അത് സ്കൂൾ ലെവൽ പ്രായം പക്വതയും എല്ലാം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗുഡും ബാഡും അറിയാം, മെരിറ്റ് ആൻഡ് ഡിമെരിറ്റ് അറിയാം. അപ്പൊ അത് രണ്ടും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ആ ട്രാക്കിലൂടെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകും. ശരിക്കും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഇത് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴേ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ വേറെയും കിടക്കില്ല, ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ. യെസ്, ദേ ബിക്കം ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഇറ്റ്. അതിലൂടെ വളരെ ഫെമിലിയർ ആവുന്നു. യെസ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഐ പ്രിഫർ ഓഫ്ലൈൻ. യെസ്, പിന്നെ ചില സാധ്യത തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ ആശ്രയിക്കാതെ വേറെ മാർഗമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും അകലെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലാതെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കിത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള അതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തരിക. ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ അത് നോക്കും, അല്ലാത്തവര് അത് മിസ്യൂസ് ആവുള്ളൂ. യെസ്, അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷയത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമായിരിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം, അതൊരു വിഷയമാക്കണ്ട. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം മെച്ചമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടൊരു സബ്ജക്റ്റ് പറയാം. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ഇന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ ഇനിപ്പിടി ആലോചിച്ചോളൂ, കുറച്ച് സമയം തരാം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സാധാരണ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ തരാറ്, വ്യത്യസ്തമായിക്കോട്ടെ, സിമ്പിളായ വിഷയങ്ങൾ. ആർക്കെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകൾ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയും. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ ടെൻസിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ്. യെസ്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഞാൻ വിഷയം പറയാൻ പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം, ഈ 5 ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, പറഞ്ഞതാണ്.
പറഞ്ഞായിരുന്നു. പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ? യെസ്. ദ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. ഇല്ലല്ലോ, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. എങ്ങനെ അളകാം? Most successful person in your locality. Yes or no? എങ്ങനെയാ? No. Okay. Okay. Very good. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തേക്ക് കൂടിയുള്ള വിഷയം ഞാൻ പറയാണ്. അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ വിഷയം പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ടോപ്പിക് ഇതാണ്. The most successful person in my life. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ. നമ്മള് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോ മഹാത്മാഗാന്ധിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും പോകണ്ട. നിങ്ങളുടെ ആ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളില്ലേ, നിങ്ങളുടെ ആ റിലേറ്റീവ്സ് ഇല്ലേ, നിങ്ങളുടെ ആ അയൽവക്കക്കാരില്ലേ, അവരില് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ആണ്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നല്ല, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ഹീസ് എ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ പറയണം. കാരണം ഞാൻ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹം ഇന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു, ആ കുടുംബം ഇന്ന സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു, അവിടെ നിന്ന് അത് പടിപടിയായിട്ട് കയറി ഇന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുടുംബത്തില് ബേസിക് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ആൾ ഇന്നതാണ്, അവിടുത്തെ അമ്മയാണ്. സോ ഐ പ്രിഫർ മൈ നെയ്ബർ ശ്രീമതി ലീല as a successful person in my life that I have seen. അത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അവരാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം the most successful person that I have seen, that is my father. അതെന്റെ അച്ഛനാണ്. കാരണം I know what are the difficulties that he faced. എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്റെ അച്ഛൻ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം. What were our family problems? എന്തൊക്കെ മെന്റലി, ഫിസിക്കലി and financially, economically, socially problems my father സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊക്കെ അത് അതിജീവിച്ച് കയറി വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഫാദർ. അതെന്റെ ഫാദറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അമ്മാവനായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ. ഞാൻ ഈ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും 100% സക്സസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കരുത്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നത് അതേ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. The most successful person that you have seen in your life. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയ പേഴ്സൺ. അപ്പൊ ആളെ കുറിച്ച് പറയാം. യെസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റോൾ മോഡൽ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ചില ആളുകളോട് നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും അകാരണമായിട്ടുള്ള റെസ്പെക്ട് നമുക്ക് തോന്നും. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ റെസ്പെക്ട് തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നു, അതിനെ അതിജീവിച്ച് വന്നവരാണത്. അപ്പൊ ആ അതിജീവിച്ച് വന്ന അവരോട് നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പെക്ട് ഫീൽ ചെയ്ത നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ഉണ്ടാവില്ലേ? അളകാ അങ്ങനെ ഒരാളില്ലേ? ഞാനിപ്പോ ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലൂടെ ഒരാള് കടന്നുപോയില്ലേ? ചിലപ്പോ ഒന്നിലധികം പോകും. റൈറ്റ്? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഗഗനയുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയില്ലേ? മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ഗഗനയുടെ മനസ്സിലൂടെ വന്നു. രഹനയുടെ മനസ്സിലൂടെ പോയില്ലേ? യെസ്, ആ ആളെ കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ദ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സീൻ ഈസ് മൈ ആരാധന പറയാം. ബിക്കോസ് വൈ ഡു ഐ കൺസിഡർ ഹിം ആസ് എ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ? ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ പറയാം. ഇത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. യെസ്, ബട്ട് യു ക്യാൻ സീ സംബഡി സക്സസ്ഫുൾ. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എവിടേക്കോ അവര് നമുക്കൊരു പ്രചോദനമാകുന്നതുണ്ട്. യെസ്, വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ
ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യാപകനോ അധ്യാപികയോ അവരുടെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വരും. അവർ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ആരാണ്? അപ്പൊ അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അവര് പറയും, ആര് പറയും? ദ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ആരാണെന്ന് പറയും. എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, അളക എന്നായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ പേര്, അല്ലെങ്കിൽ ഗഗന എന്നായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ പേര്, അല്ലെങ്കിൽ രഹന എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പേര്. അവരാണ് എന്റെ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സീൻ. ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയ പേഴ്സൺ അവരാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. യെസ്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവര് നമ്മളെയും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. യെസ്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. ഈ കാട്ടിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാലേ, മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി കാട്ടിലേക്ക് കയറി തിരിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മറ്റേ പ്രകൃതി പഠന ക്യാമ്പിനൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടികൾ പറയും, ഒറ്റ മൃഗത്തിനെ പോലും കണ്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്ന വാചകം, നിങ്ങൾ മൃഗത്തെ കണ്ടില്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങള് നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യെസ്, എവിടെയൊക്കെയോ ഇരുന്ന് അത് നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത്രയും പേരുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു വിഷയം മുന്നോട്ട് വന്നില്ല, അതങ്ങനെ പറയും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നവര് വേറെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. യെസ്, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിൽ വ്യത്യാസം വരാനുള്ളത് കാരണമാണ്. യെസ്, ഓക്കെ, അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന, അതിന് നമുക്ക് തുടങ്ങി വെക്കാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം, ടെൻസിന്റെ പേരാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. യെസ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. യെസ്, അപ്പൊ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പാസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ഹാപ്പൻ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവൻ പോയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഹി ഹാസ് ഗോൺ എന്ന് പറയാം, ഹി വെന്റ് എന്ന് പറയാം. ഹി വെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നേരത്തെ പോയി എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും. ഹി ഹാസ് ഗോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഗോ, ഇമ്മീഡിയറ്റ് പാസ്റ്റ്, കുറച്ച് മുമ്പെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ആ രീതിയിൽ അത് വരും. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസിനെ കുറിച്ച്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് എഴുതുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹാഡ് എഴുതുന്നു, ചെടി ഹാഡ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെർബ് എഴുതുന്നു, ആ വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അതല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് നേരത്തെ ഹാസും ഹാവും പറഞ്ഞില്ലേ, അത് മാറ്റിയിട്ട് പകരം എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം? ഹാഡ് ഉപയോഗിക്കണം. യെസ്, ഹാസും ഹാവും പകരം ഹാഡ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറി? ദാറ്റ് ടേൺ ഇൻടു എ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എപ്പോഴാണ്? സാധാരണഗതിയിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. രഹന, രഹന പോയേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. രഹനയുടെ രഹനോടാണ് പറയുന്നത്, ചോദിക്കുന്നത് ചോദ്യം. അപ്പൊ ഞാൻ കഥ ഒരു സംഭവം പറയാം, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മൾ രഹനയുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ്, ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് വേണു എന്ന് പറയുന്നത്. വേണു, യെസ്, വേണു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ഞാൻ വിനീത എന്ന് പറയുന്നു. വിനീത. ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് 2020 2020. 2025 ഈ വേണു എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചു. ആ വിവാഹം കഴിച്ചത്
പ്രിയ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയെ വിചാരിക്കും. പ്രിയ. അപ്പോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കാം. വേണു യുവർ ഫ്രണ്ട്. വേണു 2020 വിനീതയെ സ്നേഹിച്ചു. 2025 പ്രിയയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. 2026 ഈ വേണു രഹനയെ കണ്ട സമയത്ത് പറയുകയാണ്, ഞാൻ പ്രിയയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിനീതയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടായി. അതൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ്. ചോദ്യം ഇതാണ്, ഞാൻ പ്രിയയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിനീതയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് സ്നേഹിക്കുന്നു. അപ്പോ ഗഗന നോക്കുക, അളക നോക്കുക പറയാനായിട്ട് കേട്ടോ. യെസ്, അതെ, നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഞാൻ വോയിസിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അതെ, ഗഗന, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ കേട്ടില്ലേ? കേട്ടു. രഹനയുടെ നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, കാരണം വിട്ടുവിട്ടാണ് കേട്ടത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഗഗന പറഞ്ഞോളൂ. ഗഗന പറയുക. ഞാൻ പ്രിയയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിനീതയെ സ്നേഹിച്ചു. I had loved Vinita before my marriage. Before my marriage. അതോട് നിൽക്കട്ടെ. അളക. യെസ്, അവിടെ ഈ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. രഹന കേൾക്കാൻ വെക്കോ? യെസ്, ഓക്കെ. അതായത് അളകയുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ പേര് വേണു. വേണു 2020 വിനീതയുമായിട്ട് പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. വേണു 2025 പ്രിയ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. 2026 അളകയെ വീണ്ടും വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ വേണു പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ പ്രിയയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിനീതയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അതൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം കേട്ടോ. ഞാൻ പ്രിയയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിനീതയെ സ്നേഹിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം. കറക്റ്റ് ആണോന്ന് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം സാർ. I had married Priya before I fell in love with Vinita. Okay. ഗഗന, ക്ലിയർ ആയോ നെറ്റ്? സാർ ക്ലിയർ ആയി. ഒന്നോടൊന്ന് പറയുവോ? ഞാൻ പ്രിയയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിനീതയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. I had loved Vinita before I married Priya. യെസ്. അപ്പോ അളക പറഞ്ഞതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് രഹന പറഞ്ഞത് അല്ലെ? രണ്ടുപേരെ ഹാഡ് ഉപയോഗിച്ചു. ഒരാള് മാരേജിനെ കൂടി ഹാഡ് ഉപയോഗിച്ചു, ഒരാള് ലൗഡിനെ കൂടി ഹാഡ് ഉപയോഗിച്ചു. ഓക്കെ, നമുക്ക് വിഷയത്തിലോട്ട് വരാം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. അതായത് അളക പറഞ്ഞപ്പോ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്കുകളെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയേ, 2026 നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. 2025 കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, 2020 സ്നേഹിച്ചും കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും രണ്ട് സംഭവം കഴിഞ്ഞു പോയി.
കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം രണ്ടും പാസ്റ്റ് ആണ്. ഐ ലവ്ഡ്, ഐ മാരീഡ്, രണ്ടും പാസ്റ്റ് ആണ്. ഇനി അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സംഭവത്തിൽ ആദ്യം നടന്ന സംഭവം ഏതാണ്? ആദ്യം നടന്ന സംഭവം സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്, വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം നടന്ന സംഭവം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയാം. രണ്ടാമത് നടന്ന സംഭവം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും പറയാം. അപ്പൊ അത് ആഡ് നമ്മുടെ അളവ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോ അങ്ങോട്ട് കിടന്ന് മാറിപ്പോയി. ബിഫോർ ഐ മാരീഡ് MARRIED, ബിഫോർ ഐ മാരീഡ് പ്രിയങ്ക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയ, ഐ ഹാഡ് ലവ്ഡ് വിനീത്. അതിന് ഞാൻ തിരിച്ചും പറയാം, ഐ ഹാഡ് ലവ്ഡ് വിനീത ബിഫോർ ഐ മാരീഡ് പ്രിയ. യെസ്. അപ്പൊ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് രണ്ട് പാസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതില് ആദ്യം നടന്ന സംഭവത്തിനെ കൂടിയാണ് ഈ ടെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആദ്യം നടന്ന സംഭവത്തിനെ കൂടി ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ. യെസ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ആദ്യം നടന്ന സംഭവം പറയാം. ഓക്കെ, കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യെസ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി 2-3 വൊക്കാബുലറി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. Okay. Yes. Very simple ചോദ്യമാണ്. Your answer should start with the letter C. C എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തിൽ ആരംഭിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ L ആയിരിക്കും. CL. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കാം. First letter is C. C means Charlie. L means learning. Okay. CL. Okay. You got the point? Yes. Very simple question. The question is this: a large shell, SHELL, a large shell fish. Shellfish അല്ല, shellfish, FIS, fish. A large shellfish. Okay, Rahna, correct answer. Rahna and Alaga. Okay, it's a correct answer. Very good, very good. Class. You have to fill in the blanks. You dash to show that you like something. You dash to show that you like something. Yes, Rahana. Oh, Rahana, very good. Okay, Smitha and Alaga. Okay. Correct answer. Rahana, you clap. Yes, very good, very good. Yes. Next question. Someone who climbs hills and mountains. Someone who climbs hills and mountains. Rahana, corrected.
Alaga correct. Gagana correct. Okay. It's a correct answer. അടുത്തത് a short sharp sound. A short sharp sound. SOUND. Oh, very good, Gagana. Yes. Alaga, okay. Yes. A short and sharp sound. That is called click. Click. Photo click is the such a sound. Yes, very good, very good. Next question. Someone who comes to your house to clean. Someone who comes to your house to clean. CLEI. Gagana. Alaga. Gagana. Okay. Is the correct answer? The answer is cleaner. Yes. അടുത്തത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മീനിങ് ആണ്. ആ മീനിങ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അതിന്റെ വൺ വേർഡ് നിങ്ങൾ പറയുക. സിയിൽ തുടങ്ങുന്ന വൺ വേർഡ് പറയുക. മീനിങ് ഇതാണ്. എ ക്ലിയർ, CLEAR, ക്ലിയർ ക്വാളിറ്റി, QUALITY. A clear quality. Yes, Salaga. Gagana. Yes, രണ്ടുപേരുള്ളൂ അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിത് പറയും നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയാറ്. അപ്പൊ ക്ലാരിറ്റി ഇസ് ദ വേർഡ്. ഓക്കെ. യെസ്. അടുത്ത ഒരു മീനിങ് ആണ്. നിങ്ങൾ വൺ വേർഡ് പറഞ്ഞാൽ മതി. Someone who works in an office to keep accounts and file papers. Someone who works in an office to keep accounts and file papers. Gagana, the correct answer. Alaga Smita. Okay. Gagana, correct answer. Very good, very good. Yes. അടുത്തത് a circus performer. A circus performer. Okay, Rehna. Okay, Alaga. That's correct spelling. Okay. Yes. Clown. CLOWN. Yes. Next question. A room where WHERE. A room where students study. A room, similarly, where students study. Smita, Gagana, Gagana. Smita, Gagana, Gagana.
Okay, correct answer. That answer is called classroom. Classroom. അടുത്തത് A heavy stick, STICK, a heavy stick. A heavy stick. S Rehana, Alaga, Gagana. Okay, Smita, correct answer. Very good, very good, very good. അടുത്തത് A steep, 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 rock face, ROCK, rock, FACE, face, a steep rock face, especially on the coast, COAST. ആ പേരിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെറുകഥയൊക്കെ ഉണ്ട്. കറക്റ്റ് ആൻസർ. രചന, അളക, യെസ്. The answer is Cliff. Cliff. ആ പേരിലുള്ള ചെറുകഥ ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇല്ലാല്ലേ? അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പേടിയുള്ള ഒരു പക്ഷി ഈ ക്ലിപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ അരികത്തേക്ക് വരും, പക്ഷെ പറക്കൂല. കാരണം താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോ കടൽ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ തിരിച്ചു വീടാത്തോട്ട് പോകും. ഇതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യെസ്, ബാക്കി അതിന് കൂടെയുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ പറന്നു പോയി. ഇത് മാത്രം പറക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പേടി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അമ്മ വരെയാണ്. അമ്മ പല പ്രാവശ്യം ഇതിനെ പറപ്പിക്കാനൊക്കെ നോക്കും, പക്ഷെ ഇത് പറന്നു പോകില്ല. പിന്നെ ഈ പക്ഷിയുടെ അമ്മ ഒരു ടെക്നിക്ക് ചെയ്യണം. അമ്മ ഈ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്ലിഫിന്റെ ഏറ്റവും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, ചിറകൊക്കെ പറന്ന്. അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പക്ഷി ഒന്ന് ചാടുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് അമ്മ തള്ളപ്പക്ഷി മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പക്ഷി താഴേക്ക് വീഴുകയാണ്. വളരെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് അറിയാതെ തന്നെ ഇതിന്റെ ചിറകുകളൊക്കെ വിടർത്തി അത് പറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നൊരു പക്ഷിയെ കുറിച്ചൊരു ചെറുകഥയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് ഇതാണ്, ക്ലിഫ്. വലിയൊരു പാറത്തിന്റെ അവിടെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് ക്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, ഓക്കെ, ഇതൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. പ്ലസ് വണ്ണിലാണോ? യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്കോർ ബോർഡ് പറയാം. സ്മിതയ്ക്ക് ഒരു 3 പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സ്മിതയ്ക്ക് 3 പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗഗനക്ക് ഒരു 5 പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 5 പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അളകക്ക് 10 പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 10 പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രഹനയ്ക്കും 10 പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. യെസ്, 2 പേർക്ക് 10 പോയിന്റ് വീതം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ആലോചിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന വിഷയം ഏതാണ്? നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വന്ന വിഷയം നമുക്ക്
ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് ഒരു അടുത്തൊരു വിഷയം ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയത്തിന് മുന്നേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്ന വിഷയം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയാൻ. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്ന വിഷയം ഏതാണ്? ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. യെസ്, പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പറയാം, നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ വല്ലതും ഇടയിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു വാക്കോട് ചേർത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഓൺലൈൻ മാറ്റിയത് മാത്രമേ. ഓക്കെ, ആലോചിക്കുക. രസകരമായിട്ടുള്ള സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ വിഷയങ്ങള് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുക. വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദി മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സീൻ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയ പേഴ്സൺ ആരാണ്? ലേഡിയാവാം, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനാവാം, ആണാവാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലാവാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. യെസ്, ഇതിനെ കുറിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ.